Okay, friends, so we are now heading towards the Raru waterfalls. So Raru waterfalls by Peltanamu. So you can see there is a fresh spring water coming all the way from the mountains. So mountains నుంచి వస్తున్న వాటర్ అనేది ఇక్కడ కల్టివేషన్ కూడా వనవాతులో సూపర్గా ఉంది. దట్ ఈస్ మెయిన్లీ బికాస్ నాట్ జస్ట్ ఓన్లీ ఓషన్స్, దే ఆల్సో హ్యావ్ ఫ్రెష్ స్ప్రింగ్ రివర్ వాటర్స్. So right now I have Stanley along with me. So Stanley is helping us, he is guiding us through all these places. And we have Andrew who is helping us with the driving as well as with the videos. So thanks to both Stanley as well as Andrew. So now we'll go through this place. So I've just bought this shirt. Ela undi baunda. This is the local dress. So poola rangad laga tayarayya. But this looks pretty good because this is very light and it's easy to carry. So we'll go and then we'll see. So there is almost a 7-minute walk. ఇక్కడ designated smoking area ni icharu. So this is the only place smokers kosam if they want to smoke, otherwise it's a non smoking zone. ఇక్కడ waterfalls కనిపిస్తున్నాయి already మనకి. It's huge. It's huge, it's beautiful, amazing. And the force is so heavy, huh? The tide is so high, huh? It is so beautiful. And it's all fresh water, right? Fresh drinking water. Amazing, amazing, amazing. Beautiful. ఇక్కడ పీపుల్ ఎలా జంప్ చేస్తున్నారు చూడండి, ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వావ్, బ్యూటిఫుల్. కాదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసేది చూస్తున్నాం. బ్యూటిఫుల్. సో ఇక్కడ తాళ్ళని యూస్ చేసుకొని పీపుల్ ఆర్ ఆల్ జంపింగ్ హియర్ ఇన్ టు ద వాటర్. ఇట్స్ అమేజింగ్. ఎస్, స్విమ్మింగ్ వస్తే బాగుంటుంది, నేను కూడా జంప్ చేసేవాన్నేమో. బ్యూటిఫుల్. ఓ ఓ, ఇక్కడ ఇదో వీళ్ళకు మంచి ఆటలాగా తయారైంది ఇది. రియల్ వాటర్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ waterfalls there. Wow. And the force is so high, see? It's so heavier there. Amazing. Beautiful, amazing. హ్యూజ్ వాటర్. ఎంత ఫోర్స్తో వస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ కనిపించట్లేదు కానీ అక్కడ మాత్రం ఎంత ఫోర్స్తో వెళ్తున్నాయి చూడండి. And they're all enjoying in the water. Beautiful, amazing. It's all fresh water coming from the mountains into the city. Swimming in the fresh water, spring water in Port Vila, Vanuatu. Wow, beautiful. I don't know swimming. So just having fun here.
Let me just dip inside once. Beautiful. Amazing. Beautiful. Water is so fresh. It's a bit slippery in between, so I need to be very careful. Amazing. So finally, although I don't know the swimming, I still got into the water. I'm glad. Hi friends, I'm right now in Banana Bay Beach Resort or Beach Club. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి డైరెక్ట్ ఇది బీచ్లోనే ఇక్కడ ఒక రిసార్ట్ లాగా క్లబ్ లాగా ఉంది. సో వీ హ్యావ్ సమ్ స్పేసెస్ హియర్, సో యూ కెన్ సీ ద బీచ్ హియర్ అండ్ ద సముద్రం సూపర్బ్గా ఉంది, ఇక్కడ అల్టిమేట్ ఉంది. అండ్ దెన్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనకి ఒక ఐ ఆర్డర్డ్ సమ్ జ్యూసెస్, ఐ ఆర్డర్డ్ సమ్ చిప్స్. సో మనకి ఇక్కడికే తీసుకొచ్చారు. సో ఇట్ ఈస్ సో నైస్. వీ కెన్ సిట్ హియర్, వీ కెన్ ఎంజాయ్ ద కోల్డ్ బ్రీజ్. సో మామూలుగా అయితే విపరీతమైన ఎండ ఉంటుంది, వేడి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ రావడంతోనే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఆర్ దీస్? ఓకే, సో okay, coconut leaves and everything, but these leaves are like so good. I mean, these leaves are making a cool breeze, right? In this hot weather, it's so good, so nice. And then we have all these like the plant, I mean the trees are right next to each other, and then it is giving us a good breeze. And then there is an ocean here. Amazing. It's beautiful place. I'm loving it. So we have snorkeling, we have all sorts of beach activities, and we also have we can even use the kayaking here, right? And there's a body massage. Everything is available. So ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన అన్ని సర్వీసెస్ దొరుకుతాయి ఇక్కడ. బ్యూటిఫుల్గా ఉంది, నాకైతే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తుంటే the water looks so fresh here. It's so beautiful. But everywhere I have noticed one thing, that there are too many corals here. So none of the rocks are looking rock solid. they are all bitten by the corals. So none of them are looking solid. So it looks like the corals are pretty strong over here, isn't it? Yeah. So, but it's a good place, good to have, good to hang around, and then have some food, have some juice, and then go back and enjoy. ఓకే, సో చూస్తున్నారా, సూర్యుడు నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ నా ఎదురుగా ఉన్నాడు. సో నాకు విపరీతమైన వేడి ఉంది, కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎంత వేడి ఉన్నా సరే జస్ట్ ఇటువైపు వచ్చేసి ఈ తాటాకులు, ఈ కొబ్బరాకుల మధ్యలోకి వచ్చేసానంటే ఇట్ ఈస్ సో కోల్డ్. ఇట్ ఈస్, ఐ మీన్ యూ కెన్ సీ ఎ కోల్డ్ బ్రీజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ ఈస్ సో నైస్ యాక్చువల్లీ. సో ఎంత ఎండను కూడా తట్టుకోగలుగుతున్నాం మనము. ఈ ఆకులు అనేది స్పెషాలిటీ ఇది. సో ఈ అన్ని ఇలా కట్టడం జరిగింది వీళ్ళు. సో ఇలా ఎంత ఎండలో కూడా, ఎండ తీవ్రతలో కూడా నాకైతే ఏమాత్రం ఎండ లేదు. సో నాకేమాత్రం అసలు ఎండ తగలట్లేదు. మామూలుగా అయితే అసలు చెమటలు పట్టేస్తూ ఉండేది. ఇక్కడికి వస్తే మాత్రం మంచి కోల్డ్ బ్రీజ్ కూడా ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్. అండ్ దెన్ లుక్ ఎట్ దాట్, లుక్ ఎట్ ద వేవ్స్, హౌ బ్యూటిఫుల్ దే ఆర్. ఎంత బ్లూయిష్ కలర్లో కనబడుతున్నాయి చూడండి. ఇట్స్ లైక్ ఎ బ్లూ లగూన్, రైట్? లుక్స్ సో బ్లూ, సో గ్రీన్, సో బ్యూటిఫుల్. ఇట్స్ అమేజింగ్. The waves are amazing.
Vanuatu is beautiful. Port Vila. అసలు ఆ వేవ్స్ అయితే అల్టిమేట్ కనిపిస్తున్నాయి. వాటిలో ఎంత కరెంట్ ఉంది చూడండి, ఎంత ఎంత మంచి ఫోర్స్తో వస్తున్నాయి. బట్ స్టిల్ దే ఆర్ లుకింగ్ సో బ్యూటిఫుల్, అమేజింగ్. మనకి కింది దాకా కనిపిస్తున్నది. వాటర్ ఇస్ సో క్రిస్టల్ క్లియర్, బ్యూటిఫుల్. ఐఎమ్ లైకింగ్ ఇట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారా ఇక్కడ కొండ అనేది రాక్ని మొత్తం ఎలా తినేసింది అనేది, కోరల్స్ అనేది మొత్తం ఒక్కటి కూడా ఒక షేప్లో లేదు, అన్నీ కూడా తినేసాయి. సో ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ముందుకెళ్ళి ఫొటోస్ వీడియోస్ తీసుకోవడానికి కొంచెం కవరేజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. బ్యూటిఫుల్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, వాటర్ నా దగ్గర దాకా వస్తుంది, నేను వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళకపోయినా. Okay, this is good, beautiful. You can see the blue water just behind me, amazing. So take, okay friends, so ఇప్పుడు ఇక్కడ బనానా బే బీచ్ రిసార్ట్లో ఉన్నాను. ఇక్కడ మనకి ఇది స్నార్క్లింగ్ ప్లేస్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకు చాలా తక్కువ కనిపిస్తుంది కానీ ఇట్స్ హ్యూజ్, టూ డీప్ అనమాట. అందుకే నేను వెళ్ళట్లేదు. దేర్ ఇస్ నో లైఫ్ గార్డ్ ఆన్ డ్యూటీ అండ్ దెర్ ఇస్ నో మనకి లైఫ్ జాకెట్స్ కూడా లేవు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ సైడ్ ద వాటర్. కానీ ఇక్కడ స్నార్క్లింగ్ చేయొచ్చు అండ్ దెన్ కయాకింగ్ చేసుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు సముద్రంలోకి. సో ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు, అంటే స్విమ్మింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. నాకు స్విమ్మింగ్ రాదు కాబట్టి చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నా. బట్ ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వాటర్. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ మనకి బ్యూటిఫుల్గా అక్కడ బ్లూ కలర్లో ఎంత బాగా వస్తుంది చూడండి. అయితే నాకైతే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఐఎమ్ లైకింగ్ దిస్ వ్యూ, ఐఎమ్ లైకింగ్ దిస్ సైట్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ కాంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్, ఎందుకంటే మనకి స్విమ్మింగ్ రాదు కాబట్టి. ఐ ట్రై అండ్ లెర్న్ స్విమ్మింగ్. తొందరగా వీలైనంత తొందరగా స్విమ్మింగ్ నేర్చుకుంటే అప్పుడు నేను కూడా ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇట్లా అయితేనన్నా ఈ సముద్ర దేశాలకి వీటన్నిటికి వెళ్తున్నప్పుడు కనీసం ఇట్లనన్నా నాకు స్విమ్మింగ్ పైన బాగా గట్టి ఇంట్రెస్ట్ కలిగి నేర్చుకునేట్టయితే నెక్స్ట్ వీలైతే ఇంకొక 2-3 నెలల్లో కొంచెం ట్రై చేస్తాను. ఐ అట్లీస్ట్ ట్రై అండ్ గివ్ ఇట్ అ షాట్. సో దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడైతే చాలా బాగుంది నాకైతే. బట్ ఎనీవేస్ ఐఎమ్ లైకింగ్ ఇట్. ఫ్రెండ్స్, పోర్ట్ విల్లా చూస్తున్నారా, మొత్తం ఫుల్ ఆఫ్ గ్రీనరీ, లాట్ ఆఫ్ గ్రీనరీ ఉంది. వీళ్ళకి మొత్తం చుట్టూరా సముద్రమే ఉన్నా కూడా బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఫ్రెష్ వాటర్ కూడా ఉన్నాయి. సో స్ప్రింగ్ వాటర్, ఫ్రెష్ స్ప్రింగ్ వాటర్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి నదులు కూడా, మౌంటైన్ నుంచి, కొండపై నుంచి ఇంతమంది వాటర్ ఫాల్ కూడా చూసుకున్నాం కదా. సో వాటర్ కూడా వస్తుండడం వల్ల ఇక్కడ ప్రాపర్గా కల్టివేషన్ అవుతుందంట. లిటరలీ నాకు ఇండియాలో కేరళలో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, లేదంటే మన ఆంధ్రాలో గోదావరి జిల్లాల్లో తిరుగుతున్నట్టుంది. అన్ని కొబ్బరి చెట్లు, అరటి చెట్లు. సో ఇక్కడ కొబ్బరి అండ్ అరటి బాగా పండుతాయంట. అన్ఫార్చునేట్లీ రీసెంట్గా ఏదో ఒక బగ్ వచ్చిందంట వేరే దేశం నుంచి. ఆ బగ్ వల్ల వచ్చి కొబ్బరి చెట్లు అనేది పైన మొత్తం పాడైపోతున్నాయంట, కొబ్బరి చెట్లను తినేస్తుందంట. అదొక్కటి కొంచెం వాళ్ళకి ప్రస్తుతానికి ఇష్యూ నడుస్తుందంట ఇక్కడ. బట్ అదర్వైజ్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్, ఫుల్ ఆఫ్ గ్రీనరీ, లష్ గ్రీన్ మెడోస్, సూపర్, అల్టిమేట్ ఉన్నాయి. రోడ్స్ అన్నీ ఇలాగే ఉన్నాయి. ఐ వాంటెడ్ టు షో సమ్ ఆఫ్ ద రోడ్స్ హియర్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సో నేను ఇక్కడ ఒక మెమోరియల్ దగ్గర ఉన్నాను. సో వనువాతు మెమోరియల్, అండ్ యూ కెన్ సీ ద డేట్స్ హియర్, 1914 to 1918 అండ్ 1939 to 1945 అని ఇక్కడ వాళ్ళ పేర్లు కూడా రాస్తున్నాయి. దీస్ ఆర్ ద పీపుల్స్ హూ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ డైడ్ ఆర్ అదర్వైజ్ దే గేవ్ అవే దేర్ లైఫ్స్. సో వాళ్ళ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లోను, సెకండ్ వరల్డ్ వార్లోను ఎవరైతే వాళ్ళ ప్రాణత్యాగం చేశారో ఆ వరల్డ్ వార్లో వాళ్ళకి ఇక్కడ ఒక స్మారక చిహ్నం అనేది కట్టడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ ఎ మెమోరియల్ స్టాచ్యూ. సో దిస్ వాస్ బిల్ట్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ ఓవర్ there is the Vanuatu flag, national flag. So this is the area where you have the national flag and the memorial, and then you can also see, when you zoom in that side, you can see the entire ocean, samudram, super view undi. Manaki samudram daggara aanukone there are a lot of houses, so beach facing and then the ocean facing houses కనిపిస్తున్నాయి మనకి.
సో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. సో ఓవరాల్ వనువాతు ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది. ఇక్కడ దేర్ ఈస్ అ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యాజ్ వెల్. సో దిస్ ఇస్ ద బ్యాంక్ వేర్ ద Vanuatu currency is printed. So this is the main currency printing center as well as the main bank for Vanuatu. And so it's a free trade country and there are no taxes at all. So someone who wants to invest or someone who wants to get the passport here and or live here, there is a possibility. So ఎవరైనా సరే ఇక్కడ రావచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు. It's a very free trade country. So I'm really loving it. Anyways, this is RK signing off from Port Villa today, and see you tomorrow.